Where is your faith? Your faith is not hanging in the air. Your faith is rooted in the word of God. तर तुमचा विश्वास कुठे आहे? तुमचा विश्वास हवेमध्ये लटकत नाहीये, तर तुमचा विश्वास देवाच्या वचनामध्ये मुळावलेला आहे. And there is a logos word and the rhema word. You cannot hang on to the logos word. You have to take the rhema word. तर लोगोस शब्द असतो आणि रीमा शब्द असतो आणि तुम्ही त्या लोगोस शब्दाला धरून राहू शकत नाही, तर तुम्हाला ते रीमा वचन धरलं पाहिजे. Praise the Lord. When the disciples were in the boat, तर जेव्हा येशूचे शिष्य नावेमध्ये होते, they were going through the storm, तर ते वादळामधून जात होते and almost 8 to 9 hours they are fighting with the storm. आणि जवळजवळ 8-9 तास झाले होते त्या वादळाशी त्यांचा संघर्ष. The waves are hitting against them. लाटा त्यांच्या विरुद्ध येत Storm होत्या. is coming against them. वादळ त्यांच्या विरुद्ध येत Wind is होतं. against them. वारा त्यांच्या विरुद्ध होता They are making no progress. आणि ते कुठेही पुढे जात They are जाऊ right in the middle of the sea. ते समुद्राच्या अक्षरशः मध्यभागी होते. 8-9 hours. 8-9 तास And suddenly, आणि अचानक at a distance, they see a man walking on the water. दुरून त्यांना एक मनुष्य पाण्यावरून चालत येताना It was दिसला. a terrifying scene for them. आणि त्यांच्यासाठी हे भयानक दृश्य होते. They said, definitely the devil is after us. आणि ते म्हणाले नक्कीच सैतान आमच्या मागे आहे. And they started shouting, devil, devil. आणि ते ओरडायला लागले भूत भूत. And Jesus said, no, it's not the devil, it is me. आणि येशू म्हणाला सैतान नाहीये, मी आहे. I have come. मी आलो आहे. The moment Peter heard that, आणि ज्या क्षणी पेत्रानं हे ऐकलं, Peter said, पेत्र म्हणाला, Jesus, if it is you, येशू जर तू आहेस, command me also to walk and come to you. मलाही आज्ञा कर की मी चालत तुझ्याकडे यावं. You see, the storm is still there. बघा वादळ अजूनही चालू The wind आहे. is still blowing. वारा अजूनही वाहत The आहे. waves are still hitting against them. लाटा अजूनही त्यांच्या विरुद्ध Jesus येत is आहेत. walking on the waves. आणि येशू त्या लाटांवर चालत आहे. And Peter is saying, Jesus, if it is you, command me to come to you. आणि पेत्र म्हणत आहे, येशू जर तूच आहेस तर मलाही आज्ञा कर तुझ्याकडे I येण्याची. mean, only Peter could do this. आणि फक्त पेत्रच हे करू शकतो. Only he had the guts to do that. त्याच्यामध्येच एवढी हिंमत होती असं The करण्याची. rest of the 11 verse say, let us see what happens to Peter. बाकीचे 11 जण म्हणत असतील बघू आता पेत्रा बरोबर And काय. Jesus told Peter to come. आणि येशूनं पेत्राला सांगितलं ये And पेत्रा. Peter was the next person in the whole world to walk on the waters after Jesus. आणि येशू नंतर पेत्र हा दुसरा व्यक्ती होता संपूर्ण जगामध्ये जो पाण्यावर चालला. And some people say, आणि काही लोक म्हणतात Peter walked on the water, but why didn't the other 11 walk on the water? की पेत्र पाण्यावर चालला पण बाकीचे 11 लोक पाण्यावर का नाही They चालले. also should have walked on the waters. त्यांनी सुद्धा पाण्यावर चालायला हवं होतं. But the truth is this, पण सत्य हे आहे if the other 11 had to try it, they all would have drowned. जर बाकीच्या 11 लोकांनी पाण्यावर चालण्याचा प्रयत्न केला असता तर ते बुडाले असते. Because for them it is a logos word. कारण त्यांच्यासाठी ते वचन लोगोस But वचन for होतं. Peter it was a rhema word. पण पेत्रासाठी मात्र तो रीमा शब्द होता. Because Jesus told Peter, come. When Jesus told Peter to come, it was only Peter who could walk on that water. कारण येशू पेत्राशी बोलला आणि पेत्राला म्हणाला पेत्रा ये. ते वचन फक्त पेत्रासाठी होतं. What is a rhema word? Rhema word is that particular word that God has given you for that moment, and it is for you. You have to hold on to that word, and that word God is responsible to make it come to fulfillment in your life. तर रीमा वचन किंवा रीमा शब्द म्हणजे काय? रीमा शब्द म्हणजे देवानं त्या वेळेसाठी त्या परिस्थितीसाठी दिलेलं तुमच्यासाठीचं वचन असतं जे तुम्हाला धरून ठेवायचं असतं. Praise the Lord. That is the rhema word. तो रीमा शब्द. Another example we have, अजून एक उदाहरण when आपल्याकडे Jesus आहे. entered into the boat with his disciples, जेव्हा येशू त्याच्या शिष्यांसहित नावेमध्ये आला, at one time he told them, let us go to the other side of the lake. एका वेळेला त्यांनी सांगितलं की आता आपण या तलावाच्या पलीकडे जाऊ. And when the journey started, आणि जेव्हा हा प्रवास सुरू they झाला, came in the middle of the sea, ते समुद्राच्या मध्यभागी आले and suddenly there was a storm. आणि अचानक वादळ आलं. And these disciples are trying their level best to get the ship under control. आणि हे शिष्य सगळा प्रयत्न करत आहेत ते नाव ताब्यामध्ये And मिळवण्यासाठी. it is going out of control. आणि सगळ्या गोष्टी हाताबाहेर The चालल्या. waters were entering inside the boat. ते पाणी नावेमध्ये प्रवेश करत The wind होते was hitting against the boat. आणि त्या लाटा नावेविरुद्ध येत And होत्या. in that commotion, आणि या सगळ्या गोंधळात suddenly Peter realizes, he says, where is Jesus? अचानक पेत्राला जाणीव झाली. तो म्हणाला येशू कुठे आहे? He says, where is Jesus? तो म्हणाला येशू कुठे So आहे? somebody says he's having a nap down. तो कोणीतरी म्हणाला की येशू खाली झोप घेत आहे. That is the only place where Bible says that Jesus took a pillow and he was sleeping. तीच एक जागा आहे की जिथं बायबल सांगतं की येशूने उशी घेतली आणि एक झोप घेतली. I mean, this is very surprising for me. म्हणजे माझ्यासाठी ही खूप आश्चर्याची गोष्ट आहे. How can Jesus have a good sleep in the midst of storm where water is
roar from all sides and there is such a commotion, but Jesus is in a deep sleep. म्हणजे या सगळ्या गोंधळामध्ये जिथं वादळ वारा आलेला आहे, सगळीकडून नावेमध्ये पाणी जात आहे, अशा गोंधळाच्या परिस्थितीमध्ये येशूला चांगली झोप आणि गाढ झोप कशी लागते. And Peter says, go and wake him up. आणि पेत्र म्हणाला, जा आणि त्या येशूला उठवा. And they wake up. Jesus did not get up with a shock. येशू धक्क्यामध्ये आश्चर्याने नाही उठला. I mean, did Jesus get up and say, काय झालं? What's happening? He was so worried, like tensed and wondered, like what's happening? तर येशू असा उठला का, अरे काय झालं, काळजीमध्ये चिंतेमध्ये होता का तो? He just opened his eyes and the first question he says, where is your faith? तर येशूने डोळे उघडले आणि पहिला प्रश्न विचारला, तुमचा विश्वास कुठे आहे? And for many years I was thinking that Jesus wanted the disciples to utilize their faith to stop the storm. तर अनेक वर्ष माझा असा विश्वास होता की येशूची इच्छा होती की त्याच्या शिष्यांनी त्यांचा विश्वास वापरून ते वादळ जे आहे ते थांबवावं. But what was Jesus saying? पण येशू काय म्हणत? Because when these people came and woke up Jesus, कारण जेव्हा हे लोक आले त्यांनी येशूला उठवलं, what did they say? ते काय म्हणाले? Jesus, get up! की येशू उठ, We are perishing! की आमचा नाश होतोय, We are perishing! आमचा नाश होतोय. And Jesus is asking him, आणि येशू त्याला विचारतोय, where is your faith? तुमचा विश्वास कुठे आहे? Do you think that this storm has the power to drown us? तुम्हाला असं वाटतं का की या वादळामध्ये ते सामर्थ्य आपल्याला बुडवण्याचं? Have you forgotten what I told you when we were entering into the boat? तुम्ही विसरलात का या नावेत प्रवेश करताना मी तुम्हाला काय सांगितलं When we होतं? were entering the boat, I told you we are not going to drown, but we are going to go to the other side. तर या नावेत प्रवेश करताना मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण बुडणार नाही, तर आपण पलीकडे जाणार And आहोत. once I said it, आणि एकदा का मी बोललो, heaven will pass away, the earth will pass away. स्वर्ग नाहीसा होईल, पृथ्वी नाही. But the words that came out of my mouth cannot change. पण जे माझ्या मुखातून बाहेर आलेले शब्द आहेत ते बदलणार नाही. Maybe the boat will drown, but we will walk on the waters and cross over to the other side. ही नाव कदाचित बुडून जाईल, पण आपण पाण्यावर चालत जाऊन या पलीकडे But पोहोचू. we cannot perish. पण आपला नाश होऊ शकत नाही. Where is your faith? तुमचा विश्वास कुठे आहे? If I have told you we are going to go to the other side of the lake, there is no power in the world that can change what I have said. जर मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की आपण या नदीच्या पलीकडे जाणार आहोत, तर या जगामध्ये असं कोणतंही सामर्थ्य नाही जे माझ्या मुखातून निघालेल्या शब्दांना बदलेल. So what is faith? तर विश्वास काय? Faith is simply believing in God's word. विश्वास म्हणजे देवाच्या शब्दांवर भरोसा ठेवणं. God has said it and no power in the world can change it. देव बोललेला आहे, जगातलं कोणतंही सामर्थ्य ते बदलू शकत It नाही. is not your imagination. मेरे को 100% ये नौकरी मिलने वाला है. कौन बोला तुमको? ही तुमची कल्पना नाहीये. तुम्ही म्हणता की हा 100% ही नोकरी मला मिळणार. 100% मैं प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ. 100% मी पंतप्रधान होणार. See, like that you can imagine anything. असं तुम्ही काही कल्पना करू शकता. It's not on your imagination. Bring all your imagination unto subjection to Christ. पण हे तुमच्या कल्पनेतलं नाहीये. तो तुमच्या सगळ्या कल्पना, तुमचे तर्क वितर्क सगळे ख्रिस्ताच्या अंकित करा. You will get the Rhema word when you are in the Spirit, when you are praying in the Spirit, when you are praying in tongues. The Lord will put a word in your spirit. तर जेव्हा तुम्ही आत्म्यामध्ये असाल, तुम्ही आत्म्यामध्ये अन्य भाषेमध्ये प्रार्थना करत असाल, तेव्हा देव तुमच्या आत्म्यामध्ये वचन घालेल, तो रीमा शब्द तुम्हाला प्राप्त होईल. Praise the Lord. You know, many times when I pray for people, अनेक वेळेला जेव्हा मी लोकांच्यासाठी प्रार्थना while करतो, I'm praying, God puts the word in my spirit. तर मी प्रार्थना करत असताना देव माझ्या आत्म्यामध्ये वचन घालतो. And immediately, after the prayer, I tell them this prayer has been answered and this is going to happen within these few days or sometime the time, or I just tell them this is going to happen in your life. आणि प्रार्थना झाल्या मी लगेचच त्यांना सांगतो की हे जे काही तुम्ही प्रार्थना केलेली आहे ती प्रार्थना, त्याचं उत्तर मिळणार आहे, हे घडून येणार आहे, जे काही वेळ असेल त्या And वेळी. every time God has put that word in me, आणि ज्या वेळेला देवानं माझ्यामध्ये ते वचन I have seen impossible things becoming possible. मी बघितलेलं आहे अशक्य गोष्टींना शक्य होताना. Where in the natural you will think it is impossible, but once God puts the word in your spirit, you will see that word will come to fulfillment. तर नैसर्गिकामध्ये तुम्हाला असं वाटेल की हे अशक्य आहे, पण जेव्हा देव तुमच्या आत्म्यामध्ये वचन घालतो तेव्हा ते अशक्य पूर्ण होतं. Praise the Lord. But there is always a time, space between the promise and the fulfillment. तर परंतु नेहमीच तुम्हाला दिलेलं वचन आणि ती पूर्ण होण्याचं याच्यामध्ये एक वेळ आणि काळ असतो. Okay, one is the finished work of Jesus. What has been finished, on that you don't have to wait because that is already yours. You have to claim it. That already belongs to you. तर येशूचं जे पूर्ण केलेलं क्रूसावरचं संपवलेलं काम आहे ते पूर्ण झालेलं आहे. त्याच्यावर तुम्हाला विश्वास ठेवायचा, ते स्वीकारायचे, तिथं वाट बघण्याची गरज नाही. Okay, but if there are some things that God says you are going to get a job or anything of that kind of a
word that God has put in your spirit, there will always be a time space between that. पण जर समजा देवाने तुम्हाला काही वचन दिलं, उदाहरणार्थ तुम्हाला नोकरी मिळणार आहे, तर ते वचन मिळाल्यापासून ते पूर्ण होईपर्यंत एक वेळ आणि एक अंतर असतं. There will be a time space. तर त्याच्यासाठी एक वेळ काळ असते. That time is very important. आणि ती वेळ जी आहे ती खूप महत्त्वाची असते. That time God uses to prepare you to receive that miracle. ती वेळ जी असते ते वापरतो तुमची तयारी करण्यासाठी, तो चमत्कार Now in स्वीकारण्यासाठी. Genesis chapter 12, God told Abraham that I am going to make a great nation out of you. तर उत्पत्तीच्या 12व्या अध्यायामध्ये देवानं अब्राहमाला सांगितलं की मी तुझ्याद्वारे मोठं राष्ट्र निर्माण He करणार was आहे. around 75 years old at that time. आणि त्यावेळेला अब्राहम जवळजवळ 75 वर्षांचा होता. And he waited for many years and he could not see those promises being fulfilled in his life. आणि अब्राहमानं अनेक वर्ष वाट पाहिली आणि ती वचनं जी देवानं दिली होती त्याच्या जीवनात त्याला पूर्ण होताना दिसत नव्हती. In fact, in Genesis 15, he is so annoyed, he is sitting in the tent and he is so discouraged and he is telling God, what are you going to give me, Lord? आणि उत्पत्तीच्या 15व्या अध्यायात तुम्ही पाहिलं, अब्राहम इतका निराश झाला होता, आपल्या तंबूमध्ये तो बसला होता आणि म्हणाला की प्रभू तू काय करणार आहे? God comes and tells him, I am your shield and your exceedingly great reward. आणि देव येतो अब्राहमाला म्हणतो की अब्राहमा मी तुझी ढाल आहे आणि मी तुझं मोठं I am प्रतीक going आहे. to bless you. मी तुला आशीर्वादित करणार आहे. And we see Abraham going into complete negative. आणि आपण बघतो की अब्राहम पूर्णपणे नकारात्मक झालेला आहे. Can we read it? We have read it many times. We'll read it once again. Yeah. आपण अनेक वेळा ते वाचलेलं आहे, तर पुन्हा वाचूया. 1, 2. उत्पत्तीचा 15वा अध्याय पहिलं आणि दुसरं वचन. या गोष्टी घडल्यावर अब्रामास दृष्टांतात परमेश्वराचे वचन प्राप्त झाले, ते असे: अब्रामा भिवू नकोस, मी तुझी ढाल आहे, तुला तुझे मोठे प्रतिफळ आहे. अब्राम म्हणाला, हे प्रभू परमेश्वरा, तू मला काय तू देणार? मला काय देणार? सुन सुन के कान पक गए हमारे. ऐकून आशीर्वादित दूंगा, आशीर्वादित करूंगा, ब्लेस करूंगा. मैं रोज हर साल मुझे लगा कि आज होगा, कल होगा, कुछ ना कुछ होगा. Now I have come to a state that I have given up now. Now Lord, now I don't want any of your blessings. तर अब्राम म्हणाला, इतके वर्ष ऐकून मला कंटाळा आला, आता मी सोडून दिलेला आहे, आता मी हार मानलेली आहे. But God is not angry with him पण देव काय अब्रामावर चिडला नाही, because God knows this is a process. He has to go through this. कारण देवाला ठाऊक होतं की एक प्रक्रिया आहे आणि ज्याद्वारे त्याला जावं लागेल. Because if I give him the miracle the next year, कारण जर मी त्याला तो चमत्कार पुढच्याच वर्षी दिला, he will not know the value of that तर miracle. त्याला त्या चमत्काराची किंमत कळणार He नाही. will not know that it is God's mighty power who has done this miracle. त्याला हे समजणार नाही की हे देवाचं महान सामर्थ्य आहे ज्याद्वारे हे घडून आलेलं It आहे. is like that man who was trying to cross the railway tracks. तर हे त्या माणसासारखं की जो रेल्वेचा ट्रॅक असतो, रूळ असतो, त्याच्या पलीकडे जायचा He प्रयत्न never करतो. went to church. He never believed in God. He was living a sinful life. तो त्यानं कधीही देवावर विश्वास ठेवला नाही, तो कधीही चर्चला गेला नाही, तो पापी जीवन जगत होता. He told people, I don't have time to come to church. तो म्हणाला, लोकांना माझ्याकडे चर्च यायला वेळ नाहीये, I am a busy man. मी खूप कामात व्यस्त But असणारा व्यक्ती one day आहे. while he was crossing the railway track, his leg got caught up in the tracks. पण एकदा रेल्वेच्या रुळावरून पलीकडे जात असताना त्या रुळावर त्याचा पाय अडकला And while he was busy trying to take out his leg from the track, आणि त्या रुळावरून आपला पाय काढण्याच्या प्रयत्नात असताना he heard the train coming behind him. त्यांनी ऐकलं ट्रेनचा आवाज त्याच्या मागून. When he turned around and saw the train was coming exactly in his direction. आणि त्यानं जेव्हा मागं वळून पाहिलं तेव्हा त्याला ती रेल्वे दिसली, अगदी त्याच्याच बाजूने त्याच्या दिशेने येताना. He looked around. त्याने आसपास पाहिलं, Time was running out. वेळ निघून जात होती. Nobody to help him. कुणी नव्हतं He मदतीला. shouted, help me! तर तो ओरडला, मला मदत But कर. nobody was there to listen to him. पण त्याचं ऐकायला कुणी नव्हतं आसपास. First time in his life, त्याच्या जीवनात he पहिल्यांदा lifted up his eyes towards the heavens. त्यांनी स्वर्गाकडे आपले डोळे वर केले And he says, Lord, help me. आणि तो म्हणाला, प्रभू मला मदत कर. There was no help. पण मदत नाही आली. And then he put a condition. मग त्यांनी एक अट घातली. He said, Lord, from this Sunday onwards, I'll start going to church. तो म्हणाला, प्रभू आजच्या रविवारपासून मी चर्चला जायला I सुरुवात will करेन. quit smoking. मी सिगरेट पिणं सोडून दे. I will stop drinking. मी दारू पिणं सोडून I दे. will stop doing all the wrong things. मी सगळ्या चुकीच्या गोष्टी करणार. Really, I will come to church every Sunday. आणि खरोखर मी दर रविवारी चर्चला येईन. Please help me, Lord. मला तू कृपया करून And the मदत कर. train has almost hit him now. आणि आता ती ट्रेन जी आहे, रेल्वे अक्षरशः त्याच्या He जवळ- shouts on the tip of his voice, आणि सगळ्यात जोरात आवाज काढतो, Jesus! "ओ येशू." And as he says Jesus, his leg just slips out and the train passes over. आणि जसं तो येशू असं ओरडला, त्याचा पाय त्या रुळातून बाहेर पडला आणि तो बाजूला झाला. He falls down. तो खाली पडला. He gets up.
मग तो उठला, dust himself, स्वतःवरची धूळ looks up झटकली, towards heaven, स्वर्गाकडे पाहिलं, and he says, so much I told you to help me. तो म्हणाला इतकं सारं मी तुला मदत करायला सांगितली, Ultimately, सत्य शेवटी I took out my own leg. मी स्वतःचा पाय बाहेर You know काढला. what we learn from this story? या गोष्टीत आपण काय शिकतो? The moment we fall into trouble, म्हणजे ज्या क्षणी आपण त्रासात we will पडतो, search for every pastor in the city. आपण शहरातल्या सगळ्या पालकांना शोधतो, We'll go to every church. आपण प्रत्येक चर्चला There will be जातो. nobody as holy as you there. तुमच्यासारखं त्यावेळी पवित्र कोणी You become नसतं. righteous overnight. आणि एका रात्रीमध्ये तुम्ही Most humble बनता. person in the world. जगातला सगळ्यात नम्र You व्यक्ती, are ready to do anything. तुम्ही काही करायला तयार The असता. moment the miracle God does for you, आणि ज्या क्षणाला देव तुमच्यासाठी चमत्कार then करतो, again you become the king. मग तुम्ही परत राजा बनता. You forget about what God has done for you. तुम्ही विसरता जे देवानं तुमच्यासाठी केलं होतं. That is why आणि म्हणूनच many times when God gives the word and the fulfillment, there will always be a time. तर जेव्हा देव वचन देतो अनेक वेळेला आणि ते वचन मिळाल्यापासून ते पूर्ण होण्याची जी वेळ असते त्याच्यामध्ये एक अंतर In that असतं. time, God is preparing you. God is showing you. It is me who does this miracle for you. आणि त्या वेळेमध्ये देव आपल्याला तयार करत असतो आणि आपल्याला देव हे दाखवून देतो की सरते शेवटी देवच आहे की जे पूर्ण करणार आहे. Praise the Lord. Now Abraham has come to a level and he is saying, Lord, I don't want your blessing. What am I going to do with your blessing? This servant, this Eliezer of Damascus, he is going to get all the benefit, all the blessings he is going to get. So what am I going to receive out of it? I don't want any of your blessings. तर अब्राहम आता अशा पातळीला पोहोचलेला, इतका निराश झालेला आहे आणि तो देवाला म्हणत आहे की प्रभू तू मला काय आशीर्वाद देणार, तू मला काय देणार? मी तर असा आहे निसंतान आणि हे सगळे आशीर्वाद त्या दिमिश्काच्या अलिएझरला जाणार जो माझ्या घरचा सेवक आहे, दास आहे, आणि मी तुझ्या आशीर्वादांचं काय But करू? God is not angry with him. पण देव त्याच्यावर नाही चिडला. He knew this is a process. तैयार हो रहा है. तर देवाला ठाऊक होतं की ही अब्राहम या प्रक्रियेतून जात आहे, तो तयार होतो. I put him in the furnace. आणि मी त्याला भट्टीमध्ये घातलेलं अभी आहे. उसका तैयार. The real man is going to come out now. आता खरा माणूस बाहेर येणार आहे. And then God pulled him out of the tent. आणि मग देवानी अब्राहमाला तंबूतून बाहेर ऐसा आणलं. निराशा में जियोगे तो नहीं चलेगा. देव म्हणाला असं तू नैराश्यात जगलास तर चालणार नाही. स्वर्ग की ओर देखो. तर तू स्वर्गाकडे बघ, Look at the stars. त्या आकाशातले तारे बघ. That is my plan for your life. ती माझी योजना आहे तुझ्या Very जीवनासाठी soon it will be fulfilled in your आणि life. लवकरच ती तुझ्या जीवनात पूर्ण You are होईल. going to see the miracle. तुला चमत्कार दिसणार आहे. Praise the Lord. And then one day God comes to him आणि मग एके दिवशी देव अब्राहमाकडे येतो and tells him, आणि त्याला सांगतो next year, पुढच्या वर्षी by this time, या वेळेपर्यंत there will be a baby in your hand. तुझ्या हातामध्ये लेकरू There असेल, will be a child. तुझ्या हातात संतान असेल. And Sarah is listening to this. आणि हे सारा ऐकत आहे. Now this time Sarah is standing at the tent door. आणि आता सारा जी आहे या वेळेला त्या तंबूच्या दाराशी उभी Now she आहे. does not laugh loudly. आता ती काही जोरात मोठ्याने हसली She नाही, is laughing inside herself. ती स्वतःच्या आतमध्येच हसत आहे. And she's like, काय अभी 25 साल हो गया है तो बोला होगा काय होना. आणि ती असं म्हणाली जणू की 25 वर्ष चालले, होणार आता काय होणार. See, in her heart to heart she was laughing. म्हणजे तिच्या हृदयात, तिच्या मनात ती हसत होती. Because when God asked her, why did you laugh? She said, कब मैं किधर हंसा? मैंने हंसी नहीं. I didn't laugh at all. जेव्हा देवाने तिला विचारलं की तू का हसलीस, तर सारा म्हणाली मी कुठं हसले, मी नाही हसले. पण मनी मन में हंसी, जोर से नहीं हंसी, लेकिन मनी मन में हंसी. म्हणजे काय सारा जोरात नाही हसली, पण मनातल्या मनात हसली होती. ठीक है, अभी हंसी है ना, अगला साल में देखो क्या होने वाला है. तर देव मला ठीक आहे तू आता हसलीस, पण पुढच्या वर्षी तू बघशील की काय होणार आहे. And what happened? आणि काय झालं? Next year, पुढच्या वर्षी same time, त्याच वेळेला God blessed them with Isaac. देवाने त्यांना इसहाकाने आशीर्वाद दिला. Hallelujah. आमेन. By faith and patience. विश्वास आणि धीराने. If that faith did not have patience, जर त्या विश्वासाला धीर नसेल, in Genesis 15 only the story would have been over. तर उत्पत्तीच्या 15व्या अध्यायात गोष्ट संपली असते. Praise the Lord. So faith must have patience. तर विश्वासाला धीराची जोड असणं गरजेचं If your आहे. faith does not have patience, your faith will die a premature death. जर तुमच्या विश्वासाला धीराची जोड नसेल तर तुमचा विश्वास वेळे अगोदर मरून जाईल. Praise the Lord. So now the promised child has been born. तर आता अभिवचन दिलेलं लेकरू त्याचा जन्म झालेला And they kept his name Isaac because Isaac means laughter. आणि त्यांनी त्याचं नाव इसहाक असं ठेवलं कारण इसहाक या शब्दाचा अर्थ हास्य. But now there is a difference between the first laughter and the second laughter. पण आता ते पहिलं हसणं आणि आताचं हसणं याच्या
ह्याच्यामध्ये फरक आहे. The first laughter was a mockery, but the second laughter was real joy and happiness of God. कारण पहिलं हसणं म्हणजे एक थट्टा होती, मस्करी होती, पण आताचं जे हसणं आहे तो देवामधला खरा आनंद But see आहे. the result of this faith and this promise that they have received. पण बघा निकाल बघा, जो विश्वास त्यांनी दाखवला देवाच्या In वचनात. the 22nd chapter, 22व्या अध्यायात God comes to Abraham and tells him, देव अब्राहमाकडे येतो आणि त्याला म्हणतो, Abraham, अब्राहमा, take your son, तुझ्या लेकाला घे, the son whom you love, ज्या मुलावर तुझं खूप take प्रेम आहे, him to Mount Moriah and offer him there as a burnt offering. तर त्याला मोरिया डोंगरावर घेऊन जा आणि त्याला तू होमार्पण म्हणून दे. And the amazing thing here is, आणि अद्भुत गोष्ट इथे ही आहे Bible says that Abraham got up early in the morning. की अब्राहम, बायबल सांगतं अब्राहम पहाटेच उठला. Now this is something that really makes me to think. आता ही एक अशी गोष्ट आहे की जी मला विचार करायला लावते. How could Abraham sleep that night when he heard that God wanted him to sacrifice his son? की त्या रात्री अब्राहमाला झोप कशी काय आली जेव्हा देवाने अब्राहमाला सांगितलं देवाची इच्छा आहे की इसहाकाला तू अर्पण म्हणून द्यावं. Anybody in place of Abraham would have had a sleepless night. अब्राहमाच्या जागी इतर कोणीही असता तर त्याची ती रात्रीची झोप उडाली. He would have fought with God. तो देवाबरोबर भांडला If you असता. wanted to take him away, why did you give him to me? जर तुला याला घेऊनच जायचं होतं दूर माझ्यापासून तर तू दिलंस Why का? did you do this evil to me? हे माझ्याशी वाईट तू केलंस का? You cannot do this with me. तू माझ्याबरोबर असं नाही करू He would have शकत. called in for a fasting and prayer. मग त्यांनी उपास प्रार्थना केली असती Maybe God will change his mind. की कदाचित देव त्याचं मन But बदलेल. nothing of that sort. पण असं काही घडलं नाही. He didn't even tell Sarah about it. आणि अब्राहमाने तो सारेलाही He सांगितलं. was completely normal. आणि तो अगदी नॉर्मल होता. Didn't tell even Isaac about it. इसहाकालाही काही Took all सांगितलं. the equipments. त्याने सगळ्या गरजेच्या गोष्टी Took घेतल्या. 2 of his men. त्याच्या 2 लोकांना घेतलं Saddled the ass. आणि त्यांनी गाढवावर खोगीर Come घातलं on, let us go. की चला आता जाऊया. 3 days journey. 3 दिवसाचा प्रवास. See, 3 days journey. The 3 days also things were playing in his mind. ते 3 दिवसाचा प्रवास, ते 3 दिवस सुद्धा गोष्टी त्याच्या मनामध्ये चालू असतात. Maybe he reaches the spot and then he says, no God, I'm sorry, I cannot, I've changed my mind, I cannot sacrifice my son. म्हणजे कदाचित एका जागेपर्यंत तो पोहोचला असेल आणि म्हणाला असेल की त्याच्या मनात नाही आता नाही प्रभू मी मागे जाणार, मी काय माझ्या लेकाचं अर्पण देऊ शकत But नाही. he is completely silent about it. पण अब्राहम या विषयीने अगदी शांत He होता. tells the servants, stay over here, we are going to go over there and we are going to make a sacrifice and we will come back. आणि अब्राहमाने आपल्या सेवकांना दासांना सांगितलं की तुम्ही इथेच थांबा आणि मी आणि माझा मुलगा जाऊन देवासाठी अर्पण करणार आहोत. What kind of a faith is this? हा कुठल्या प्रकारचा विश्वास I am going to come back. की मी परत येणार आहे. And he goes and lays the altar. आणि तो जातो आणि वेदी तयार करतो. And slowly Isaac is asking him, Daddy, sacrifice किधर है? आणि हळूच इसहाकही बाबाला विचारतो की बाबा अर्पण कुठे He आहे? says, 1 minute, you just sleep on this. आणि तो म्हणाला ठीक आहे आता तूच याच्यावर झोप, You only go to sleep on this. तूच याच्यावर झोप. Now, I want you to understand, at this time, Isaac is of a good age. तर आता हे समजून घ्या की या वेळेपर्यंत इसहाक एका चांगल्या वयात म्हणजे मोठा आहे, He is a young man. तो तरुण मुलगा आहे Abraham is an old man. आणि अब्राहम वृद्ध मनुष्य आहे. The moment Abraham would have told him, now you go to sleep here, he would ask, what are you trying to do? जर इसहाकाला जेव्हा अब्राहम म्हणाला असेल की तू या वेदीवर आता झोप, तेव्हा इसहाक कदाचित म्हटला असेल की तू हे काय अभी करणार? आजकल का जमाना में तो बाप बोलेगा, बेटा अभी तो इसमें सो जा, मैं तेरा सैक्रिफाइस करूंगा, तो क्या बोलेगा बेटा? आजच्या काळात जर एखादा बाप आपल्या मुलाला म्हणाला की तुझंच अर्पण करणार आहे वेदीवर झोप, बोलेगा मैंने अभी तक जिंदगी देखा है, तुम्हारा तो पूरा जिंदगी हो गया है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा सैक्रिफाइस करूंगा. तो काय म्हणेल की मी तर माझं आयुष्य नाही पाहिलं, तुम्ही जगलेला, तुम्ही झोपा वेदीवर, मी तुमचंच अर्पण But करतो. how come Isaac was willing to lie down on that altar? पण असं कसं काय की इसहाक इच्छुक होता त्या वेदीवर झोपण्यासाठी? He had seen his father's life. त्यानं आपल्या वडिलांचं जीवन पाहिलं He होतं. knew that my father had put his trust in the living God. त्याला ठाऊक होतं की त्याच्या वडिलांनी त्यांचा विश्वास जिवंत देवावर He ठेवला. knew that I am a miracle child. आणि त्याला हे ठाऊक होतं की मी चमत्कारानं झालेलं लेकरं. When all hopes were gone, जेव्हा सगळी आशा संपली होती, when my mother laughed, when my father was discouraged, everybody said it cannot happen. God showed his power and I was born. जेव्हा माझी आई हसली, माझे वडील निराश झाले होते, जेव्हा सगळे म्हणाले की होऊ शकत नाही, तेव्हा देवानं त्याचं सामर्थ्य दाखवलं आणि माझा जन्म And झाला. when God has told to sacrifice, आणि जर देवाने सांगितलं अर्पण द्यायला, God is going to raise me up. तर देव मला यातून उठवेल. Praise the Lord. With that faith, Abraham and Isaac were making that sacrifice. तर या विश्वासानं अब्राहम आणि इसहाक
होती. See, if you read in Hebrews chapter 11, जर तुम्ही इब्री करास याचा 11वा अध्याय 16, काढला, 17, 18, त्यातलं 16, 17 आणि 18 वचन. just read. इब्री करासाचा 11वा अध्याय त्यातलं 16, 17 आणि 18 वचन. पण आता ते अधिक चांगल्या देशाची म्हणजे स्वर्गीय देशाची उत्कंठता धरतात. यामुळे आपणाला त्यांचा देव म्हणून घ्यावयास देवाला त्यांची लाज वाटत नाही, कारण त्याने त्यांच्यासाठी नगर तयार केले आहे. अब्राहमाने आपली परीक्षा होत असता विश्वासाने इसहाकाचे अर्पण केले. ज्याने वचने स्वीकारली होती तो आपल्या एकुलत्या एकाचे अर्पण करीत होता. त्याला असे सांगितले होते की इसहाकाच्याच वंशाला तुझे संतान म्हणतील. He believed. See what happened? He believed that through Isaac, I am going to make a nation. So, he knew at any cost, God cannot take away Isaac because Isaac is a promised child. तर त्यांनी विश्वास ठेवला होता की इसहाकाद्वारे ते वंश त्याचा चालणार आहे, त्याची पुढची पिढी बनणार आहे. तर त्याला ठाऊक होतं की इसहाक जो आहे तो मरणार नाही आणि देव त्याच्याद्वारेच त्याचं राष्ट्र स्थापन करणार Yeah, आहे. go ahead. तेव्हा मेलेल्यातून देखील उठवावयास देव समर्थ आहे हे त्याने मानले आणि त्या स्थितीतून लाक्षणिक अर्थाने तो त्याला परत मिळाला. क्या विचार किया अब्राहम ने? अब्राहमाने काय विचार केला? अगर मर भी गया, जर समजा इसहाक मेला, उसके अंदर शक्ति है उसको जिंदा करने की. तरी सुद्धा देवामध्ये हे सामर्थ्य आहे की तो माझ्या मुलाला मरणातून. चाकू लेके सैक्रिफाइस करने वाला था. आणि अब्राहमाने चाकू घेतला आणि इसहाकाचं अर्पण करणारच होता. स्वर्ग से आवाज आया. तेव्हा स्वर्गातून आवाज आला, अब्राहम, अब्राहमा, I have tested you. मी तुझी परीक्षा पाहिली. You have not even kept your son. तू तुझ्या लेकालाही स्वतःशी धरून You are ठेवलं willing to even sacrifice your son. आणि तू तुझ्या मुलाचंही अर्पण द्यायला तयार होतास. We have seen you. आणि मी तुला I पाहिलेलं have आहे. tested you. मी तुझी परीक्षा पाहिली. Don't touch your son now. तुझ्या मुलाला आता हात लावू There is नको. a ram in the bush. त्या झुडपामध्ये एक एडका आहे Bring that one and sacrifice. आणि त्या एडक्याला घेऊन ये आणि त्याचं अर्पण तू कर. After Abraham sacrificed the ram, अब्राहमाने अर्पण केल्यानंतर he said तो म्हणाला, that place, he called that place Jehovah Jireh. आणि त्याने त्या जागेला यहोवा याईर असं नाव God दिलं is our provider. की प्रभू आमचा पुरवठा He will करणारा. provide his own son for the sake of the whole world. की तो त्याचा स्वतःचा पुत्र या जगासाठी देईल. Praise the Lord. See what we see, just because he went through that experience, he saw the power of God that brought so much of faith in his life. He could trust God even at the point of death of his own son. म्हणजे तो त्या परिस्थितीतून गेला म्हणून त्याच्यामध्ये हा विश्वास आला. या पातळीपर्यंत जाऊन तो देवावर विश्वास ठेवू शकला की स्वतःच्या मुलाला तो द्यायला तयार होता. Praise the Lord. So you see, you cannot just go and raise up every person, dead person. तर तुम्ही असं जाऊन सगळ्या मेलेल्या लोकांना मरणातून नाही उठवू शकत. Jesus raised up only three dead people in his life. येशूने त्याच्या सेवकाई किंवा त्याच्या जीवनात फक्त 3 मेलेल्या लोकांना मरणातून. He raised up that widow's son. त्यांनी त्या विधवेच्या मुलाला उठवलं. He raised up Jairus' daughter. याईराच्या मुलगीला उठवलं. And he raised up Lazarus. आणि लाजराला मरणातून. He didn't raise every dead person in Israel. त्यानं इस्रायलमध्ये मेलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला मरणातून. So you don't think anybody is dead, I will go and lay hands and raise him up. तर तुम्ही असंच प्रत्येक जण मेलेला व्यक्ती हा मेलेला आहे चला त्याच्यावर हात ठेवून मी त्याला उठवेन असं नाहीये. No, but if God has put in your heart, पण जर देवाने तुमच्या हृदयात घातलं, you know, in Reinhard Bonnke's ministry, तर रेनॉल्ड बांके यांच्या सेवेमध्ये in one place where he was going to minister, एके जागी जेव्हा ते सेवा करणार होते, in that city, one of the pastors met with an accident and he died. तर त्या शहरामध्ये एका बाळकांचा ऍक्सिडेंट झाला होता आणि ते मेले. And for this meeting, your husband will become alive. आणि ह्या पास्टरची जी पत्नी होती ती प्रार्थना करत असताना देवानं तिच्या हृदयात घातलं होतं, जर तू तुझ्या पतीला रेनॉल्ड बॉन्केच्या सेवेला घेऊन गेलीस, मीटिंगला घेऊन गेलीस तर तिथं तुझा पती मरणातून. And for Reinhard Bonnke's meeting, it was about 3 to 4 days they had to wait. आणि त्यांच्या मीटिंग साठी 3 ते 4 दिवस वाट बघावी लागणार. So they kept this man's body in the mortuary for 3-4 days. तर यांनी काय केलं, या बाळकांचा मृतदेह जो होता तर त्यांनी तो मृतदेह सांभाळून ठेवला. Okay, 3 to 4 days he was in the hospital. आणि 3-4 दिवस ते हॉस्पिटलमध्ये दवाखान्यामध्ये होते. Dead body. मेलेला होता तो मनुष्य. Was kept in ice. आणि त्यांना बर्फामध्ये ठेवण्यात आलं. When the meeting was going on, आणि जेव्हा मीटिंग सुरू झाली she told the people, I want to take this coffin, this dead body to the meeting. तर ह्या पत्नीने तिथे लोकांना सांगितलं की मला ही जी डेड बॉडी आहे, मृतदेह आहे, तो मीटिंग मध्ये न्यायचा आहे. So all the authorities, they said you cannot do that. तर सगळे जे अधिकारी होते ते म्हणाले की तुम्ही असं नाही करू शकत. Everybody tried to stop her. सगळ्यांनी तिला थांबवण्याचा प्रयत्न
But केला? what she did was she took the ambulance तर तिने काय केलं? जे ॲम्ब्युलन्स होती ती घेतली, and she brought the ambulance straight to the meeting. तिने ती ॲम्ब्युलन्स त्या मीटिंगच्या जागेमध्ये आणली. Now the meeting is going on. आता ही मीटिंग सुरू आहे Reinhard Bonnke, the man of God, is preaching the word. आणि देवाचे सेवक रेनॉल्ड बॉन्के त्या देवाचं वचन He सांगत sees some होते. commotion behind त्यांनी मागे गोंधळ पाहिला because the ushers are saying you cannot bring the dead body here. आणि तिथे जे स्वयंसेवक होते ते तिला सांगत होते की इथं तू बाई मृतदेह घेऊन येऊ शकत And नाही. and in the bargain they say okay you can do one thing. There's a basement there you can take the dead body and keep it there. आणि या सगळ्याच्या बोलण्यामध्ये ते तिला असं म्हणाले की आता तुम्ही फक्त एक काम करू शकता, खाली एक तळघर आहे आणि तिथे तुम्ही हे मृतदेह घेऊन जाऊ And शकता. Reinhard Bonnke doesn't know anything about it. आणि रेनॉल्ड बॉन्के यांना याविषयी काही He's कल्पना नाही. preaching the word of God. ते देवाचं वचन गाजवत In the होते. end when he starts praying, आणि शेवटी ते प्रार्थना करत the असताना power of God comes upon this dead body. देवाचं सामर्थ्य या मृतदेहावर उतरून आलं. And there were cameras, there were officials, there were everything was there. आणि सगळीकडे कॅमेरे होते, सगळीकडे अधिकारी होते, लोक होते Media team was there. आणि तिथे मीडियाची टीम होती. Suddenly, अचानक while he was praying, ते प्रार्थना करत the hands असताना of this man started shaking. या मनुष्याचे हात हलायला लागले. After some time, थोड्या वेळानंतर he stood up, ते उभे राहिले, completely healed. पूर्णपणे बरे झाले. Afterwards, Reinhard Bonnke came to know. आणि नंतर रेनॉल्ड बॉन्के यांना याविषयी न कळलं. Praise the Lord. And this is on record. आणि हे रेकॉर्ड हे नोंद केलेलं This आहे. is on even on YouTube. You can see it. YouTube वर देखील तुम्हाला हे पाहायला मिळेल. And this dead man one day told Reinhard Bonnke. आणि हा जो मेलेला मनुष्य होता, एक दिवस त्याने रेनॉल्ड बॉन्के यांना He सांगितलं, said, "I want to give you a gift." ते म्हणाले मला तुम्हाला एक भेट द्यायची He आहे. said, "What is that gift?" तेव्हा काय भेट द्यायची? So he said, "I want to give you my death certificate." ते म्हणाले मला माझं जे मृत्यू सर्टिफिकेट आहे ते तुम्हाला द्यायचं. He said, "I don't want your death ते certificate. म्हणाले मला त्याची गरज नाहीये. Your death certificate, put it on your wall ते म्हणाले ते डेथ सर्टिफिकेट तुझ्याच भिंतीवर लाव, because that is the proof that God has raised you up from the dead." कारण ते प्रमाण आहे की देवानं तुला मरणातून This उठवलेलं is a reality. हे सत्य आहे. This is not a story. This is not fake. This is not made up. This is a reality. हे खोटं नाहीये, ही गोष्ट नाहीये, ही बनवलेली कथा नाहीये, तर हे सत्य आहे. That is the power of my God. हे माझ्या देवाचं सामर्थ्य आहे. But that does not mean that we are going to lay hands on every sick person and raise him from the dead. Every dead person and raise him from the dead. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक मेलेल्या मनुष्यावर आपण जाऊन हात ठेवणार आणि त्याला मरणातून But if उठवणार. God has put that word in you, पण जर देवाने ते वचन तुमच्यामध्ये घातलेलं that आहे, will 100% will come to pass. मग 100% ते पूर्ण होईल. Praise the Lord. The last one verse we will take and then I'll close. शेवटचं एक वचन आपण घेऊया, मग मी संपवणार आहे. Luke chapter 7, लूकचा 7वा अध्याय 1 to 10. आणि त्यातलं 1 ते 10 वचन. Yeah. लूक 7, 1 ते 10. नंतर ही सर्व वचने लोकांच्या कानी पडल्यावर तो आपले बोलणे समाप्त करून कफरनहूमास गेला. तेव्हा कोणा एका शताधिपतीचा एक आवडता दास आजारी पडून मरणास टेकला होता. त्याने येशू विषयी ऐकून यहुद्यांच्या वडील मंडळीस त्याच्याकडे पाठवले आणि विनंती केली की आपण येऊन माझ्या दासाला वाचवावे. त्यांनी येशूकडे येऊन आग्रहाने विनंती केली व सांगितले, आपण त्याच्यासाठी हे करावे अशा योग्यतेचा तो आहे, कारण आपल्या राष्ट्रावर हा प्रेम करतो आणि यानेच आमच्या करता सभास्थान बांधून दिले आहे. तेव्हा येशू त्यांच्या बरोबर गेला. मग तो घराजवळ येताच त्याने त्यांच्याकडे आपल्या मित्रास पाठवून म्हटले, प्रभूजी, आपण श्रम घेऊ नका, कारण आपण माझ्या छत्राखाली यावे इतकी माझी योग्यता नाही. यामुळे आपल्याकडे येण्यास मी स्वतःलाही योग्य मानले नाही. पण आपण शब्द मात्र बोला, म्हणजे माझा चाकर बरा होईल. कारण मीही अधिकारी माणूस असून माझ्या स्वाधीन शिपाई आहे. मी एकाला जा म्हटले म्हणजे तो जातो, दुसऱ्याला ये म्हटले म्हणजे तो येतो, आणि आपल्या दासाला अमुक कर म्हटले म्हणजे तो करतो. या गोष्टी ऐकून येशूला त्याचे आश्चर्य वाटले आणि तो वळून आपल्या मागे चालणाऱ्या लोकसमुदायाला म्हणाला, मी तुम्हाला सांगतो, एवढा विश्वास मला इस्रायलातही आढळला नाही. तर ज्यांना पाठवले होते ते घरी परत आल्यावर त्यांना तो चाकर बरा झालेला आढळला. Amen. Hallelujah. Now, this is that centurion. आता हा शताधिपती होता. He's got a servant who is sick at home. तर त्याच्या घरामध्ये त्याचा एक सेवक किंवा दास आजारी होता. And Jesus is approaching his home to pray for him. आणि येशू त्याच्या घराकडे येत आहे त्या सेवकासाठी प्रार्थना करण्यासाठी. And he sends word to Jesus. आणि तो येशूकडे एक शब्द पाठवतो. He says, I am not worthy that you would step into my house. आणि तो शताधिपती म्हणतो की प्रभू, मी या लायकीचा किंवा योग्यतेचा नाहीये की तुम्ही माझ्या छत्राखाली यावं. But just say a word. पण एक शब्द मात्र तुम्ही बोला. And then he gives an example. आणि मग तो उदाहरण देतो. He says, I am a
man in authority. आणि तो म्हणतो की मी देखील अधिकाराचा मनुष्य And आहे. I know what it means to have authority. आणि मला ठाऊक आहे की अधिकार असणं म्हणजे काय. When I tell a servant to go, he goes. जेव्हा मी माझ्या सेवकाला सांगतो की जा, तेव्हा तो जातो. When I tell another servant to come, he comes. जेव्हा मी दुसऱ्या सेवकाला सांगतो की ये, तेव्हा तो When I येतो. tell another person to do a certain work, he will not argue with me. He will just obey my commandment. जेव्हा मी माझ्या नोकराला सांगतो की एखादी गोष्ट कर, तेव्हा माझ्याशी कुठलाही वादविवाद न करता तो ते करतो. Because I am a man in authority. कारण मी अधिकारामधला मनुष्य आहे. He says in the same way, तो म्हणाला त्याच पद्धतीनं you have got the heavenly authority. तुझ्याकडे स्वर्गीय अधिकार आहे. If you speak one word from here, आणि जर तू इथून एक शब्द बोललास, my servant in my house will be healed. माझ्या घरामध्ये असलेला माझा चाकर बरा होईल. So, Lord, I am not worthy that you would come to my house. तर प्रभू, मी या लायकीचा नाही की तुम्ही माझ्या घरी यावं. Just speak a word. तर फक्त एक शब्द बोला. The moment he says that, आणि ज्या क्षणाला तो असं म्हणतो, see, Bible says over there, Jesus turned around to his disciples. बायबल सांगतं की येशू आपल्या शिष्यांकडे वळला And Jesus marveled. आणि येशूला आश्चर्य I mean, there वाटलं. was something that Jesus could marvel. म्हणजे असं काहीतरी होतं की ज्यातनं येशूला सुद्धा आश्चर्य वाटू Praise the शकतं. Lord. He turned around to the disciples. He marveled. He said, did you hear what this man said just now? येशूला आश्चर्य वाटलं. तो आपल्या शिष्यांकडे वळला आणि म्हणला, तुम्ही ऐकलं का की हा मनुष्य काय बोलला? Did you hear what he said? तुम्ही ऐकलं का की तो काय He said बोलला? he's a man in authority. तो म्हणाला, मी अधिकाराचा मनुष्य Once आहे. he speaks the word, his servants will obey him and do his work. एकदा का तो शब्द बोलला की त्याचे चाकर ते शब्द ऐकतील आणि तो पूर्ण So he's saying, करतील. now Jesus, you speak that word, because when you speak that word, my servant will be healed. आणि तो म्हणत आहे की येशू, आता तू शब्द बोल, कारण तो शब्द तू बोललास की माझा चाकर घरी बरा And होईल. Jesus went to the extent of saying, आणि येशू या पातळीपर्यंत गेला आणि म्हणाला, and he said, I've never seen such a great faith in entire Israel. संपूर्ण इस्रायल मध्ये देखील मला एवढा मोठा विश्वास कुठेही आढळला Now you have to नाही. understand one thing. आता तुम्हाला एक गोष्ट समजून This घ्यायची. centurion, he did not raise any dead person. आता हा जो शताधिपती होता, त्याने कुठल्या मेलेल्याला मरणातून He did not do उठवलं. any miracles. त्याने काही चमत्कार केला He नव्हता. never did some great things. त्याने काही मोठ्या गोष्टी, महान गोष्टी केल्या He, नव्हत्या. in fact, did no miracles at all. उलटपेक्षी कोणताही चमत्कार नाही. But yet Jesus said, I've never seen such a great faith. आणि तरी सुद्धा येशू म्हणाला की इतका मोठा विश्वास मी पाहिला नाही. Why? का? Because he had faith in the word. कारण त्याचा विश्वास वचनावर होता. Faith in the word. वचनावर, शब्दावर विश्वास होता. If you can say, तर तुम्ही असं म्हणू शकत असाल Jesus, you said it and nobody can change it. की येशू तू बोललेला आहेस आणि ते कुणीही बदलू शकत नाही. If you have died for me on the cross and you have given me the blessings of Abraham, nobody can change it. तर तू क्रूसावर मरण सोसलेला आहेस आणि तू मला अब्राहमाचे आशीर्वाद दिलेले आहेस आणि ते कोणीही बदलू शकत नाही. Jesus will marvel in heaven. तर येशू स्वर्गामध्ये आश्चर्य करेल He'll tell everybody, all his angels around him. आणि त्याच्या आसपासच्या सगळ्या देवदूतांना तो Did you सांगेल hear that just now? की आता तुम्ही ते ऐकलं का? Did you hear what that brother said? की ते ब्रदर काय बोलले तुम्ही ऐकलं का? I've never seen such a powerful faith. आणि असा सामर्थ्यशाली विश्वास मी पाहिलेला नाहीये. Faith, patience, विश्वास आणि धीर, inheriting the promises of God. देवाच्या वचनांचा, अभिवचनांचा वारसा Thank you. उचलणे.